اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا ویڈیو بھی بہت اہم ہے۔ ویسے تو سارے دنیا کے انسانوں کے لیے اہم ہے، لیکن بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے عام بات ہے، کیونکہ سارے دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہیں۔ بہتیرے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو سرے سے نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کو تو عام طریقے سے یہی کہا جا سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن ہم اور آپ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، مسلمان ہونے کا، نام مسلمان کا، راشن کارڈ میں نام مسلمان کا، آدھار کارڈ میں نام مسلمان کا، پاسپورٹ پہ نام مسلمان کا، یہاں تک کہ چہرے پہ داڑھی بھی، نماز بھی، حج بھی، عمرہ بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم لوگوں کے لیے ضابطہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کسی قیمت پہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کر کے، کہہ کے، دکھلا کے، بتلا کے گئے ہیں۔ گویا کہ بار بار میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر اور قبر کے پیٹ میں جانے تک کا سارا مرحلہ، چاہے بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، غریبی ہو، امیری ہو، مصیبت ہو، فراوانی ہو، جس بھی مرحلے میں ہو، سب کی رہنمائی اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے کر دی پوری انسانیت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے سنت کے اعتبار سے ہم سب کو دکھا دیا۔ لہٰذا آج کے ویڈیو تھوڑی بڑی ہوگی، لیکن بہت اہم ہے ہر مسلمان کے لیے، خاص کر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان مسلمانوں کے لیے تو بیری امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ویڈیو کا ٹائٹل ہی اوپر دہنے ہاتھ پہ دیکھیں، میرا اپنا فوٹو ہے، جنہیں لوگ ڈاکٹر محمود احمد خان مجھے کہتے ہیں، مجھے لوگ ڈاکٹر محمود احمد خان کہتے ہیں، لہٰذا میں نے ڈاکٹری بہت پہلے چھوڑ دیا، اس لیے میں نارمل محمود احمد خان ہوں۔ میرا فوٹو ہے ہاتھ میں کتاب لے کے تعلیم کرتا ہوا، اور اس کے بعد سفید بیک گراؤنڈ پہ ریڈ کلر، یعنی خطرے کا نشان سے ریڈ کلر میں نے لکھ دیا اردو میں، دو سب سے بڑے گناہ۔ نیچے بلو بیک گراؤنڈ میں ہندی میں لکھا ہوا ہے دو سب سے بڑے گناہ، اور اس کے نیچے انگلش میں لکھا ہے ٹو بگیسٹ سن۔ اب انگلش میں اگر جو انگریزی داں لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ بڑا ہونے کے لیے 3 فارم ہوتا ہے۔ بگ مطلب بڑا، بگیسٹ مطلب بگ مطلب بڑا، بگر مطلب اس سے بڑا، اور بگیسٹ مطلب سب سے بڑا۔ تو ہم نے لکھا ہوا ہے ٹو بگیسٹ سن، دو سب سے بڑے سن مطلب ہوتا گناہ۔ اب دیکھیے یہاں قرآن میں، یہاں اردو جو پڑھنا جانتے ہو پڑھ لیں، لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، یعنی کوئی چیز تولا جاتا ہے، کم تولنا، رشوت خوری، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ ہاں اب اشارہ مل گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس دنیا میں ہم سب مسلمانوں کے لیے کفر چھوڑ دیجئے، کفر تو کافر کرتا ہے، کفر تو چھوڑ دیجئے، جو اس نے کفر کیا وہ کافر ہو گیا، لیکن جو ہم سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، ہم سب مسلمانوں کے لیے 2 سب سے بڑے گناہ ہیں۔ ایک ہے شرک، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرنا، شرک باللہ، اور دوسرا ہے حقوق العباد،
لہٰذا ابھی تمہید میں یہ بات بول رہا ہوں، اس کے آگے میرا لائیو ریکارڈنگ آ رہا ہے، اس میں اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے پورا بولا ہوں، آپ ذرا سنیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک دو سب سے بڑے گناہ۔ اب یہاں تھوڑا میں اپنی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ میں اپنے علم کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں دو سب سے بڑے گناہ، آپ نے دیکھا آج کے ویڈیو کا ٹائٹل یہی ہے، دو سب سے بڑے گناہ۔ اب کوئی کہے گا کہ کفر تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ دو سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ ایک ہے شرک باللہ اور دوسرے ہے حقوق العباد۔ کوئی اگر دماغ میں کسی کے آتا ہے کہ کفر ان دونوں سے بڑا ہے تو کفر کے بعد تو کافر ہو گیا انسان، اس کا تو آخرت میں کوئی سوال جواب ہی نہیں، سیدھا جہنم ہے۔ سوال جواب جو آخرت میں ہے، آخرت کی جو 3 عدالتیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے، ان میں یوں کہہ لے دنیا کے اعتبار سے اللہ معاف کرے کہ لوور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، تو دو لوور کورٹ ہی ہے نیچے کا، وہ تو پہلی ہی ہے ایمان اور کفر کی عدالت۔ تو جو کافر رہیں گے ان کو کیا پوچھنا ہو، تو سیدھا گئے جہنم میں، صرف ایمان والے کھڑے رہیں گے، پہلی عدالت سے وہی آگے جا پائیں گے دوسری عدالت تک، مان لیجئے ہائی کورٹ کہہ لیجئے دوسری عدالت، لیکن وہاں پہلی اور لوور کورٹ عدالت کو کہا جاتا ہے ایمان اور کفر کی عدالت آخرت میں، اور دوسری عدالت کو جس کو ہم ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں اس وقت، اس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق کی عدالت، اور تیسرا جو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں وہ ہے حقوق العباد کی عدالت، حقوق العباد۔ اس لیے دو جو سب سے بڑے گناہ ہیں، ایک ہے شرک، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا، اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ اب خلاصے کے طور پہ کتنا بولا جائے ان دونوں باتوں پہ، اگر بولا جائے تو 2 سال بولا جائے تو کم ہے، لیکن کفر ایک الگ چیز ہے، جس نے سرے سے اللہ کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، اللہ کی فرض کا انکار کر دیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو کافر تو سرے سے اللہ کا انکار، قرآن کا انکار، نبی کا انکار، جنت جہنم کا انکار، کافر کی بات ہی، کفر چھوڑ دیجئے۔ یہ جو دو سب سے بڑے، آج کے ویڈیو کو جو ٹائٹل میں نے بنایا ہے، دو سب سے بڑے گناہ، ان کے لیے ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اور آپ جو اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت دیتے ہیں، کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ کی گواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہم دیتے ہیں، اللہ وحدہ شریک ہے، اکیلا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں کسی طرح کا کوئی شرک کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ چاہے نبی ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، صحابہ ہو، ولی ہو، کوئی ہو، کسی کا شرک نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ خالق ہے، اس کو چھوڑ کر ساری چیزیں مخلوق ہیں، چاہے نبی ہو، ولی ہو، صحابہ ہو، ہم ہو، آپ ہو، جنات ہو، انسان ہو، سب مخلوق۔ اللہ اکیلا صرف وحدہ لا شریک اکیلا ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا، یا حی یا قیوم، ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس ذات کو ہم خالق کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں۔ ان کی ذات، صفات، عبادت کسی طرح کا ان کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، اور اگر جو لوگ کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں، توبہ کر لیں، یہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ تو دو سب سے بڑے گناہ مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ان کے لیے دو سب سے بڑے گناہ۔ نمبر 1 ٹاپ 1 کفر کے بعد، کفر والے کافر کی بات ہی چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت، پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا نمبر 1
शिर्क है, शिर्क बिल्लाह। शिर्क के बहुत ग्रेड हैं। यहां तक बताया जाता है, उलमा इकराम फरमाते हैं कि शिर्क ऐसी ही ईमान के साथ मिल जाता है जैसे दूध में पानी मिला दें आप, तो दूध में पानी मिला देंगे फिर आपको तमीज़ नहीं रहेगी कि दूध कहाँ पानी कहाँ मिल गया एक में। ऐसे ही ईमान के साथ शिर्क चिपक जाता है। हजारों बड़े बड़े कब्रों का सजदा करना, कब्रों का सजदा करना, जिंदा या मुर्दा आदमी को मुश्किल कुशा समझना, उनसे अपनी हाजत रवाई समझना, जिंदा या मुर्दा वली से मदद मांगना वगैरह वगैरह, बड़े बड़े खुल्लम खुल्ला शिर्क हैं। कब्रों का सजदा करना वगैरह वगैरह। एकदम छोटा शिर्क पे भी अगर आप आ जाएं, एकदम छोटा, तो हम और आप गले में तावीज़ लटकाएं, गले में तावीज़ लटकाएं, काला धागा लटकाएं, छोटे बच्चों को काला टीका लगा दें, पैरों में आजकल देख रहा हूँ कि मर्द औरत पैरों में काला धागा बांधते हैं, किस लिए? कि मुझे नज़र ना लगे, किसी का कुछ ना लगे। यह भी शिर्क में दाखिल है। लिहाजा इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह करे पूरे दुनिया के मुसलमानों को, पूरे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ने और हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसी की ताकत को तस्लीम करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए बताए हुए सुन्नतों पे अमल करके ज़िंदगी गुजार लें, फिर तौहीद वाले मुसलमान हो जाएंगे। तो अल्लाह करे जब तक सांस है तब तक चांस है, जब तक हम लोग जिंदा हैं, जिन लोगों से जाने में अनजाने में शिर्क हो गया हो वो फ़ौरन तौबा करके तौहीद पे आ जाएं। ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की ताकत है। ना किसी का जादू लगेगा, ना टोना लगेगा, ना नज़र लगेगी, ना बद्दुआ लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ अल्लाह वादहू शारीक को अगर हम सच्चे माने में अल्लाह को ताकतवर मानते हैं, सजदा करते हैं, मेरा रब खुश, कुछ नहीं कुछ हो सकता। हम लोग सिर्फ एक के हो जाएं, अल्लाह सुब्हानहू वो एक एक को हमारा बना देगा। ये हो गया शिर्क के मुतालिक। दो सबसे बड़े गुनाह शिर्क के मुतालिक, बस शॉर्टकट मैंने बोल दिया, कितना लंबा वीडियो बनाया जाएगा। कि सिर्फ बच्चों को काला टीका लगा देना, अपने गले में हाथ में कहीं भी काला धागा पहनना, गंडा पहनना, तावीज़ पहनना, कुछ भी पहनना, ये सोचते हुए कि इसमें भी कुछ ताकत है, ये शिर्क में दाखिल है। बाकी बड़े बड़े शिर्क मैंने कहा कि कब्रों का सजदा करना, किसी को मुश्किल कुशा बुलाना, चाहे वो नबी हो और चाहे वो सहाबा हो, चाहे बड़े बुजुर्गान दीन हो, अल्लाह के वली रहो, किसी को मुश्किल कुशा समझना, किसी से वे उम्मीद रखना कि वो रोज़ी देंगे, बेटा बेटी पैदा कर देंगे, हमारी मुश्किल को आसान कर देंगे, हमारे हाजत रवाई कर देंगे, ये सब के सब शिर्क है। अब दूसरे वाले गुनाह पे आइए, हक़ूक़ुल इबाद। दो बड़े गुनाह, एक हो गया शिर्क बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात सिफ़ात में किसी का शिर्क करना, दूसरा हुकूकुल इबाद, बंदों का हक। यकीनन हमसे आपसे अल्लाह का जो हक है ना, पूरी तरह हम अदा नहीं कर पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की हदीस है, जिस हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल ने खुद कह दिया, मेरी इबादत इस लायक नहीं है कि अकेले इबादत के बल पे जन्नत मिल जाए। लिहाजा कोई आदमी ये सोचे मैं 50 हज कर लिया, 25 हज कर लिया, 10 उम्रे कर लिया, सैकड़ों हज कर लिया, सैकड़ों उम्रे कर लिया, इतनी कुर्बानी करता हूँ, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये दोनों इतने खतरनाक गुनाह हैं। अगर कोई मुशरिक है तो उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं अल्लाह के दरबार में। और अगर कोई अपने भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, बीबियों का, हत्ता की पड़ोसियों का, पड़ोसी चाहे काफिर हिंदू यहूदी और ईसाई क्यों ना हो, किसी भी बंदे का जमीन, प्रॉपर्टी, पैसा कुछ भी गजब कर लिया, हजम कर लिया, उसे कहते हैं हुकूकुल इबाद। हाँ, आपने आगे देखा कि इस दुनिया में जितनी कौमें आईं और जिनको अल्लाह ने आसमान से बड़ी बड़ी अजाब में मुब्तला करके हलाक कर दिया, कौमें लूत, कौमें समूद और बहुत सी कौमें, अभी आपने आगे देखा कि ये वजह नहीं थी कि रोज़ा कम रखते थे, नमाज कम पढ़ते थे, ज़कात कम देते थे, हज उम्रा कम करते थे। नो, हुकूकुल इबाद में देखा आपने कि रिश्वत लेते थे, नाहक कत्ल करते थे, कम तौलते थे, तौल
तौल में कम देते थे, लोगों की प्रॉपर्टी पैसे को कब्जा कर लेते थे, झूठ बोलते थे, और धीरे धीरे जब चलते आप जाएंगे तो किसी की बहन बेटी का बलात्कार करना, रेप करना, इज्जत लूटना, सारा का सारा हुकूकुल इबाद में दाखिल है, ज़िनाकारी जिसे कहते हैं। हाँ, लिहाजा बार बार जो वीडियो के जरिए हम अपने ईमान को, आप सबके ईमान को जगाना चाहते हैं, यकीनन सारी उम्मत को कुरान पढ़ना पड़ेगा, हदीस पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी ही तालीम में जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ करके जो गुनाह हो रहा है उसको तौबा करके सही रास्ते पे आना पड़ेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हदीस है, अद्दीन मन उसरुन, दीन बहुत आसान है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चाहे ज़मीन मिट्टी खा के मर जाएं, लेकिन किसी का नाहक 1 रुपया, 10 रुपया, प्रॉपर्टी, एक बालिस्त, कुछ भी आप नहीं लेंगे। किसी भी बंदे का दिल दुखा के उसका हक, आजकल जानते हैं, आजकल तो हम लोग हिंदुस्तान के मुसलमान, खास करके मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ तो हिंदुस्तान का बहुत जानता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान तो अपनी बहन बेटियों का मीरास यानी प्रॉपर्टी में हक, माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी बहन का सबका हक अल्लाह ने दिया है। सूरह निसा में अल्लाह ने कैलकुलेटर दबा के नाप करके दे दिया है, कैलकुलेट करके दे दिया है। लेकिन क्या कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि इस उम्मत में से सबसे पहले मीरास का इल्म उठ जाएगा। आज नॉर्मल इंसान कौन कहे, हाफिज साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, जमाती साहब, कोई साहब होने दो, मीरास अपनी बहन बेटियों को ना देने वाले गुनाह में सब के सब एक हम्माम में नंगे हैं, नंगे। मैं बड़ा कड़ा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे और जिनको बुरा लग जाएगा वो भी माफ़ करें, लेकिन सच यही है। लिहाजा वीडियो बड़ी हो रही है, आगे पीछे भी बात कहेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ और सिर्फ मैं महमूद अहमद ख़ान अपने ईमान को जगाना चाहता हूँ, आप लोगों के ईमान को झकझोरना चाहता हूँ। इसे मुज़ाकरा कहते हैं, ईमान का मुज़ाकरा। ये मुज़ाकरा करना सुन्नत नबवी भी है, सुन्नत सहाबा भी है। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, आप सबको सच्ची पक्की हिदायत दे, मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सच्ची पक्की हिदायत देकर सच्ची पक्की हिदायत हम सबको अल्लाह देकर सरात मुस्तकीम पे चलाएं, और पूरी ज़िंदगी तौहीद परस्त मुसलमान बन के इन दोनों गुनाहों से बच के अल्लाह के सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। एक अल्लाह के साथ किसी भी अल्लाह की इबादत में, जात में, सिफात में, ताकत में किसी का भी शिरक ना हो, और दूसरे किसी बंदा बंदी घर में अपने वालदैन भाइयों, बहनों, बीवियों, बेटियों, बहनों, फूफियों, पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम के ना हो, किसी का कोई हक नहीं दबाना है। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप सभी हजरात को तौफीक अता फरमाए कि तौहीद परस्त मुसलमान बन के हम सब सरात मुस्तकीम पे चलते रहें, और पूरी ज़िंदगी कुफ्र से, शिरक से, बिदत से, जहालत से, फ़िरका बंदी से, निफाक से, हक़ूक़ुल इबाद से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और मरने के बाद जब मरने का वक्त आए तो हम सब के जबा पे कलमे शहादत हो, और मरने के बाद अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में कल क़यामत में जन्नत में हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत जगह अता फरमाए। मेरी दुआ पूरे उम्मत मुसलमा के लिए है कि पूरे उम्मत मुसलमा, पूरी दुनिया आम तरीके से और पूरे उम्मत मुसलमा ख़ास तरीके से हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत सरात मुस्तकीम पे चलते हुए शिरक से, हक़ूक़ुल इबाद से और जितनी बुराइयां हैं सबसे बचाकर अल्लाह ताला सरात मुस्तकीम पे ले चलते हुए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नत में हम सबको जगह अनायत फरमाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जितना मुझे अक़ल दिया था, इल्म दिया है, अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया है, अक़ल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बात आप सबके बीच में एकदम शॉर्टकट रखने की कोशिश किया हूँ। और आखिरी में देखिए, इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का लोगो ऊपर है और ऊपर लिखा हुआ है उर्दू में, अन करीब अल्लाह तंगी के बाद आसानी कर देगा।
جیسے رات سے دن ہوتا ہے ویسے تنگی کے بعد آسانی کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم جو اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں کھلم کھلا لوگ شرک کر رہے ہیں جان بوجھ کر، اور اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھتے ہیں، اور کھلم کھلا اپنی بیویوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، خاص کر کے ہماری عورتوں کی، یعنی بیوی، بیٹی، بہن، جو بھی پھوپھی، جن کا سب کا حقوق العباد لوگ کھا رہے ہیں، اور ذرا سا بھی نہ اللہ کا ڈر ہے نہ شرم و غیرت ہے۔ لہٰذا ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، آخر میں اتنا ہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ سبھی مرد عورت اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت قرآن اور حدیث کے مطابق سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق، توحید کے مطابق زندگی گزارنے اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے کل جنت تک ہم سب کو اللہ رب العزت پہنچا دیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔